नमस्कार, मी अनुज तुमच्या सर्वांचे स्वागत करतो अनुज क्लासरूममध्ये. लास्ट व्हिडिओमध्ये क्लास 9 मॅथमॅटिक्स पार्ट 1चा चॅप्टर नंबर 1 सेट्सचा थेरी आणि काही प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम आपण कव्हर केले होते. लास्ट व्हिडिओजमध्ये सेट्सचे रिलेटेड सेट डेफिनेशन, व्हॉट इज मीन बाय मेथड्स ऑफ लिस्टिंग, equal sets, subsets, union of the sets, intersection, union of the sets and the number of elements in the sets. हे सर्व काही आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे. ज्यांनी कोणीही लास्ट व्हिडिओ पाहिला नसेल त्यांनी लास्ट व्हिडिओ जरूर पाहावा. हा व्हिडिओ सुरुवात करण्याच्या अगोदर तुम्हाला बेसिक्स तिथे सेट्सचे रिलेटेड माहीत होऊन जाईल. आणि हा व्हिडिओ स्टार्ट करताना यामध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट आणि प्रॉब्लेम सेट हे दोन्ही पण कव्हर अप करणार आहोत. तर हा व्हिडिओ स्टार्ट करताना एकच सांगेल की जेव्हाही तुम्ही प्रॅक्टिस सेट सॉल्व कराल तेव्हा सोबत तुम्ही तुमचं पेन आणि तुमची नोटबुक घेऊन बसा आणि सोबत सॉल्व करा. तेव्हाच तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम्स समजेल आणि सराव केला तरच मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट हा इझी होतो. तर सुरुवात करूया. प्रॅक्टिस सेट 1.1. लेट अस सी फर्स्ट प्रॅक्टिस सेट 1.1. राईट डाऊन द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म म्हणजे कोणती मेथड होते आपली? दोन मेथड्स आहे, लिस्टिंग मेथड आणि रूल मेथड. तर रोस्टर फॉर्ममध्ये म्हणजे कोणता आपला? लिस्टिंग मेथड. रोस्टर फॉर्ममध्ये कोणती मेथड? लिस्टिंग मेथड. तर लिस्टिंग मेथडमध्ये सिम्पली आपल्याला लिहायचं आहे दिवन गेलेले सेट्स. सेट ऑफ इवन नॅचरल नंबर. लेट एनी सेट A be the set. Then even natural numbers are 2, 4, 6, 8 and so on to the infinite. This is a simple one. 2, 4, 6, 8 and to the infinity. These are the set of even natural number. Another set of even prime numbers. There are only one prime number, that is even, that is 2. So set is something set B is only one element set. It is also called as, when there is only one element, we called as singleton set. What is called as singleton set? Okay, this is extra information, but it is called as singleton set. Set of negative integers. What are negative integers? Let us say let us say q means, let us say p is a set of integers negative -1, -2, -3, -4, -5 and so on to the infinity. So this is a set of negative integers. Negative, what is important is negative. Integers are also 0, 1, 2, 3, 4, but what is important? Negative. So -2, 3, 4, 5, 6. Okay, minus 7 basic sounds in Sargam. What are the 7 basic sounds in Sargam? Let us say set S. What are 7 basic sounds? Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. These are the 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 basic sounds of Sargam. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. These are the 7 basic Sargams of sounds. So these are the simple example in the roster form or listing method. Roster form or listing method. Next, second, write the following symbolic statement in words. There are some symbolic statement we have to write in the words. Let us see one. First one is what it is called as 4 by 3. 4 by 3 belongs to Q. Q, what is Q?
Q is a rational number set, rational number set. Okay, we know that it is a rational number set, so we can write it as Q is an element, or Q belongs to, Q is an element, Q is an element of set of rational number, set of rational number, set of rational number. Second one, let us see second one. What is second one? Minus 2, it is does not belong to, it is called as does not belong to, or does not element, does not belong to, or does not be. N is a set of natural numbers, n is a set of natural number, so minus 2 is not a element of, is not a element of set n, you can write it n, or set natural numbers, natural numbers. Okay, simple one. It is not, does not belong to, or not an element, and n is a set of natural numbers. Third one, p is a, sorry, set p, we have to write set p is a set of all p's, is a set of all p's such that, how it is, such that p is an odd number, such that p is an odd number, p is an odd number, p is an odd number. Okay, this is the simply symbolic statement in a word. This is a simple symbolic statement in a word. Nothing is there is difficult one here. Next पाहूया, write any two sets by listing method and by rule method. Rule method न दोन एक्झाम्पल घेते. एक्झाम्पल नंबर 1 घेऊया. एक्झाम्पल नंबर 1, let us take listing method. Here let us see one example. Set C is a set of 1 3 5 7 9. Okay, C is a set of 1 3 5 7 9. So what is we are seeing here? 1 3 7 5 9 are the odd numbers. They are the odd numbers. They are the odd numbers. How odd numbers? They are less than 10. They are the less than 10, and they are the natural, in the natural set. There is anything minus 1 minus 3? No, only positive 1 3 5 7 9. So they belongs to the natural number, odd natural number up to 10, up to 10. Okay, so we can write it as in the rule method. How you can write in the rule method? So this does not, you have to write. हे तुम्हाला लिहायचं नाही आहे. रूल मेथडमध्ये कसं लिहू मग? रूल मेथडमध्ये सिम्पली लिहायचं C is equal to set of x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number, x is an odd natural number
and x is less than 10. x is an odd natural number. ऑड नॅचरल नंबर आहे आणि x 10 पेक्षा लहान आहे and x is less than 10. x is less than 10. This is one example. Another example we can take it as d. Anything you can get. t w o 2. So how you can write? It is a set of letters. It is a set of letters. समजा a is an set of letters of word. Which word you can write? TWO2. Which word you can write? TWO2. Set of letters. So in this way you can take many example by yourself. This is just simple two example. हे फक्त दोन एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलेले आहे जे लिस्टिंग मेथडमध्ये आहे आणि रूल मेथडमध्ये पण आहे. प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधलं चौथं एक्झाम्पल. राईट द फॉलोइंग सेट युजिंग लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड ना खालील सेट लिहायचे. समजा फर्स्ट ऑल मंथ्स इन अ इंडियन सोलर. समजा ए सेट आहे. ए सेटनुसार इंडियन सोलरमध्ये कोणकोणते मंथ्स असतात? चैत्र. कोणकोणते असतात? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ. कोणकोणते असतात? ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, नंतर माघ, फाल्गुन. तर हे किती असतात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हे 12 ऑल मंथ्स इन अ इंडियन सोलर इयर. इंडियन सोलर इयर मध्ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन. ओके. नेक्स्ट लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट. बी सेट घ्या. लिस्टिंग मेथडनं करायचं आहे. बी सेटमध्ये कोणकोणते वर्ड्स आहे? सी आहे, ओ आहे, एम आहे, पी आहे, एल आहे, ई आहे, यम झाला कॅन्सर, ई पण झाला, एन आहे आणि टी आहे. तर दीज आर द लेटर्स इन द सेट ऑफ कॉम्प्लिमेंट. ओके. ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स. कोणकोणते ह्युमन सेन्सरी ऑर्गन्स? लेट सी इज द सेट. नोज, इयर, अजून कोणकोणते आहे? आईज, अजून स्किन, अजून कोणता राहिला? टंग. दीज आर द simple human 5 sensory organs. These are the simple set of human sensory organ. Let's see set. Set of prime numbers from 1 to 20. 1 to 20 prime numbers easy है. कौन सा होता है prime numbers? 2 3 5 7 9 है का? 9 11 30 17 आणि 19 कुठपर्यंत सांगितले? 20 पर्यंत. 19 लास्ट आहे 20 पर्यंतचा. नेम ऑफ द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. किती कंटिनेंट्स आहे वर्ल्डमध्ये? किती कंटिनेंट्स आहे वर्ल्डमध्ये?
7 कंटिनेंट्स आहे. किती? 7 आहे की 6 आहे? 7 आहे की 6 आहे? चला पाहूया कोणकोणते आहे. कोणकोणते आहे? आशिया. सर्वात पहिले आपण राहतो तिथं आशिया. नंतर नेक्स्ट कंटिनेंट अंटार्क्टिका. 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 नेक्स्ट कंटिनेंट कोणता आहे? आफ्रिका. आफ्रिका. नेक्स्ट कंटिनेंट कोणता आहे? युरोप. युरोप. नेक्स्ट कंटिनेंट कोणता आहे? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट नॉर्थ. नॉर्थ कोणता? अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. आणि लास्ट साऊथ अमेरिका. लास्ट वन साऊथ अमेरिका. इट इज अ साऊथ अमेरिका. साऊथ अमेरिका. ओके. साऊथ अमेरिका. किती आहे? 1 2 3 4 5 6 7 7 कंटिनेंट्स आहे. नेम ऑफ द कंटिनेंट इज आशिया. सेट ई इज द सेट ऑफ कंटिनेंट. आशिया, अंटार्क्टिका, आफ्रिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका अँड साऊथ अमेरिका. सी ए पाहिजे तर सॉरी. साऊथ अमेरिका. UTH साऊथ अमेरिका. Okay, these are the simple sets by using listing method. Listing method ना simply sets कसे लिहायचे दिलेलं आहे. Next, write the following sets using rule method. रूल क्रिएट करायचा आहे आपल्याला. रूल काय काय असू शकतो? इथं काय दिलं आहे? 1 4 9 16. काय माहीत पडते? दिस इज अ स्क्वेअर ऑफ 1. हा 1चा वर्ग आहे. हा 2चा वर्ग आहे. 2 स्क्वेअर. इट इज 3 स्क्वेअर. हा 4चा वर्ग आहे. हा 5चा वर्ग आहे. हा 6चा वर्ग आहे. ओके. तर अशा प्रकारे इट इज अ स्क्वेअर. कितपर्यंत? 10 पर्यंत. तर आपल्याला 10 पर्यंत काय दिले आहे? स्क्वेअर. कशाचे? नॅचरल नंबरची स्क्वेअर दिलेले आहे. कशाचे? नॅचरल नंबरचे. कशाचे स्क्वेअर दिलेले आहे? नॅचरल नंबरचे. नॅचरल नंबरचे. ओके. तर काय लिहू शकतो आपण? काय रूल होऊ शकतो मग? रूल काय होऊ शकतो? की लेट ए बी द सेट ऑफ एक्स सच दॅट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेअर. एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेअर. एक्स काय असेल? एनचा स्क्वेअर असेल. एन कुठं बिलॉंग्स करतो? नॅचरल नंबरला बिलॉंग्स करतो. एन बिलॉंग्स टू सेट ऑफ नॅचरल नंबर. एन बिलॉंग्स टू सेट ऑफ नॅचरल नंबर. आणि कुठपर्यंत असला पाहिजे? एन लेस दॅन 10. सॉरी, एन लेस दॅन इक्वल टू 10. इक्वल आहे ना. लेस दॅन इक्वल टू 10. एन लेस दॅन इक्वल टू 10. 10च्या बरोबर असला पाहिजे. बरोबर आहे सगळे. हे पहा, एक्स कसा असला पाहिजे? एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेअर. एक्स काय असला पाहिजे? एनचा स्क्वेअर असला पाहिजे. म्हणजे 1चा स्क्वेअर. आणि एन कसला पाहिजे? एन हा नॅचरलमध्ये बिलॉंग्स करतो. 1 2 3 4 5. एनचा स्क्वेअर 1 4 9 16. आणि एन काय असलं आहे? लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 असला पाहिजे. हे झालं आपलं रूल मेथड. नेक्स्ट 6 12 18 24 30 30 40. तर सिंपल बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स. कसे? हे 6चे मल्टिपल आहे. तो एक्स इज डिव्हिजिबल बाय 6. एक्स काय असला पाहिजे? 6ने डिव्हिजिबल असला पाहिजे. 6ने डिवाइड होता असला पाहिजे. आणि कुठपर्यंत दिला आहे? 48 पर्यंत. आणि काय कुठपर्यंत दिला आहे? 48 पर्यंत. अँड एक्स शुड बी लेस दॅन 50. एक्स काय असला पाहिजे? 50पेक्षा कमी असला पाहिजे. 50पेक्षा कमी. 6ने डिवाइड होणारा नंबर 48 आहे लास्ट. ओके. नेक्स्ट सिंपल आहे. 6 सर्व 6 12 18 24 6चे मल्टिपल आहे सर्व. आणि सर्व 50च्या आतमध्ये आहे. तर एक्स शुड बी लेस दॅन 50.
नेक्स्ट सी काय SMIL स्माइल, स्माइलचा एक लेटरचा वर्ड आहे एक्स, सच दॅट एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स. हे काय लेटर्स आहे, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड. कोणता वर्ड आहे, ऑफ वर्ड द स्माइल. कोणता वर्ड आहे, SMILE. कोणता वर्ड आहे, SMILE. इट इज सॉरी SMILE. ओके, सिंपल है. X is a set of C is a set of C is a set of X such that X is a set of letters of word smile. नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे काय दिलेले आहे, एका वीक मधले डेज दिलेले आहे. एका वीक मध्ये कोणकोणते डेज असतात, तर सिंपल आहे. डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स काय असला, एक्स इज अ डेज ऑफ वीक. एक्स इज अ डेज ऑफ ए वीक. एका वीक मध्ये कोणकोणते डेज आहे, संडे आहे, मंडे आहे, ट्यूजडे आहे, ट्यूजडे. सिंपल. नंतर लास्ट वन एक्स सेट. एक्स सेट कसा असला पाहिजे, समजा कोणत्याही वाय लेटरचा सेट आहे. वाय कसा असला पाहिजे, वाय इज अ सेट ऑफ लेटर्स. वाय काय आहे, सेट ऑफ लेटर्स आहे. कोणत्या वर्ड्सचे, इज अ सेट ऑफ लेटर्स. कोणत्या वर्ड्सचे, ऑफ वर्ड्स. टी, टी या वर्ड मधले सेट ऑफ लेटर्स आहे. ओके, तर अशा प्रकारे गिवन सेट तुम्ही रूल मेथडनं लिहू शकता. सिंपल एक्झाम्पल्स आहे. सिम्पली काय करायचं, रूल मेथडमध्ये एक कोणता तरी व्हेरिएबल घ्यायचा, त्याचा रूल लिहायचा. कोणत्या रूलमध्ये तुमचे लिस्ट दिलेली आहे त्या प्रकारचा रूल लिहायचा त्याच्याशी रिलेटेड. ओके, असं काही नसते की बा तोच रूल तिथं लागू पडते, इथं दुसराही रूल, यालाच आपण दुसऱ्या प्रकारे लिहू शकलो असतो की नाही. तर एकच रूल लागेल असं काही नसते, दुसरा पण रूल लागू शकते, पण त्याचा अर्थ इव्हेंच्युअली तोच निघेल. तुम्ही वर्डमध्ये लिहा की अशा प्रकारे रूल मेथडमध्ये लिहा, काहीच त्याला फरक पडत नाही. ओके, नेक्स्ट पाहूया. प्रॅक्टिस सेट 1.2. इथे आपला प्रॅक्टिस सेट 1 संपलाय. नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट 1.2, त्यामधलं फर्स्ट एक्झाम्पल पाहूया. फर्स्ट एक्झाम्पल, प्रॅक्टिस सेट 1.2. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट अँड विच आर नॉट अँड जस्टिफाय आन्सर. आपल्याला काय माहीत करायचं आहे, इक्वल आहे की नाही हे माहीत करायचं आहे. पहिला सेट काय, ए इज इक्वल टू एक्स. ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दॅट एक्स 3x - 1 इज इक्वल टू 2. तर ए कसा सेट आहे, सेट ए कसा आहे आपला, समजा सेट ए मध्ये काय एक्स कसा आहे, 3x - 1 इज इक्वल टू 2. 3x - 1 इज इक्वल टू 2. याला सॉल्व केलं तर -1 इकडे गेल्यावर प्लस होईल, किंवा 3x - 1 + 1 2 + 1 दोन्ही साईडला +1 ॲड केले तर मायनस प्लस कॅन्सल झाले. इथं 3x आलं, 2 + 1 3. 3 डिवाइड केलं दोन्ही साईडला, इथं किती भेटेल आपल्याला, 3 3 कॅन्सल, इथेही 3 3 कॅन्सल, तर x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1. ओके, तर ए सेट ए मधला एलिमेंट काय आला, सेट एचा लिस्टिंग मेथडनं काय रूल लिहू शकतो पण 1. ओके, आता सेट बी काय, सेट बी is a set of all x such that x is a natural number but x neither prime nor composite. ए का बी सेट कसा असला पाहिजे, सेट ऑफ ऑल नॅचरल नंबर. नॅचरल नंबर कोणता स्टार्ट होता, 1 2 3 4 5. तर 1 कुठून स्टार्ट होतात नॅचरल नंबर, 1 2 3 4 5 6. त्याच्यातला काय प्राईम नसला पाहिजे, म्हणजे 2 नसेल, 3 नसेल, 5 नसेल. ओके, अशा प्रकारे. आणि कंपोजिटही नसला, हा कंपोजिट आहे. कंपोजिट म्हणजे दोघांचा गुणकार, हे 2 × 2
हा 2 × 3, तर अशा प्रकारे कंपोजिट म्हटलं हाही कॅन्सल. फक्त 1 असा एलिमेंट आहे जो प्राईम पण नाही आहे आणि कंपोजिट पण नाही आहे, जो काय नाही आहे, प्राईम पण नाही आहे आणि कंपोजिट पण नाही आहे. तर सेट बी मध्ये पण काही एकच एलिमेंट येईल ए. नेक्स्ट सेट सी. सेट सी काय आहे ते, set C is a x such that variable x is belongs to n, सेम नॅचरल नंबर मध्ये बिलॉंग करते आणि x लेस दॅन 1 असला पाहिजे. 1 2 3 4 5 हे काय आले आपले नॅचरल नंबर, पण x काय असला पाहिजे 2 पेक्षा लहान, म्हणजे 2 नसेल 3 नसेल 4 नसेल, उरला कोण 1. तर सेट सी पण काही 1. तर इथून काय दिसू लागलं, हा इथून काय दिसू लागलं आपल्याला, हा एक सेट, हा एक सेट आणि हा एक सेट. काय याच्यातही एकच एलिमेंट आहे आणि 1 आहे, याच्यातही एकच एलिमेंट आहे आणि 1 आहे, याच्यातही एकच एलिमेंट आणि 1 आहे. तर इक्वल एलिमेंट्सची डेफिनेशनच ती आहे की सेट ए अँड बी आर इक्वल वेन द एलिमेंट्स आर इक्वल. तर ए बी सी सेट काय असेल आपले इक्वल असेल. ए बी सी सेट काय असेल सेट A is equal to B is equal to C. This is your answer. Because all the elements set is 1. एकच एलिमेंट सेट आहे. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही सिम्पली इथं सिम्प्लिफिकेशन देऊ शकता. नेक्स्ट 1.2 प्रॅक्टिस सेट मधला सेकंड, डिसाइड वेदर सेट ए अँड बी आर इक्वल सेट्स. आपल्याला तेच इक्वल सेट आहे की नाही डिसाईड करायचं आहे आणि त्यानंतर गिव्ह द रिझन फॉर युअर आन्सर. आन्सरसाठी रिझन द्यायचं आहे का बरं. ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स. ए काय आहे इवन नंबरचा सेट आहे, इवन प्राईम नंबर्स. ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राईम नंबर. इवन प्राईम नंबर कोणता आहे एकच आहे 2. तर ए सेट कोणता झाला आपला ए इज इक्वल टू 2. इज इक्वल टू इवन प्राईम नंबर एकच आहे 2. बी सेट मग काय येईल आपला, बी सेटमध्ये काय एक्स सच दॅट 7x - 1 = 13. सब पहिले सॉल्व करायला लागेल. 7x - 1 = 30. -1 + 1 दोन्ही साईडला +1, 13 + 1 इथे येतात, अधिक 1 वजा 1 0 होऊन जाते. 13 7x 13 1 14. ओके, 7 ने डिवाइड केलं दोन्ही साईडला, 14ला 7 ने डिवाइड केलं, 7 7 कॅन्सल, 7 2 14 2. तर x इज इक्वल टू काय 2. x इज इक्वल टू झालं तर सेट बी पण काय झाला b इज इक्वल टू 2. तर यावरून काय लिहू शकतो आपण a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2. म्हणजे सेट ए अँड बी आर इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स सिंपल आहे, कारण कोण इवन प्राईम नंबर एकच आहे 2. याला सॉल्व केल्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू काय आली 2, त्यामुळे बी इज इक्वल टू 2 आलं. त्यामुळे ए आणि बी मध्ये एकच एलिमेंट आहे आणि तो एलिमेंट 2च आहे, त्यामुळे दोन्ही एलिमेंट सेम असल्यामुळे ए आणि बी सेट पण सेम आला. हे सिंपल रिझन आहे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट कोणकोणते आहे आणि का बरं आहे. नेक्स्ट, ए कोणता सेट आहे, ए इज अ सेट सच दॅट ए इज अ नॅचरल नंबर स्मॉलर देन 0. आता सिंपल आहे, पहिल्या ह्याच्यात नॅचरल नंबर कोणकोणते असतात पहा बरं. नॅचरल नंबरचा सेट कोणता आहे 1 2 3 4 5 6 डॅश डॅश. हा नॅचरल नंबरचा सेट आहे, पण 0 पेक्षा कोणता आहे का नाही, 0 पेक्षा लहान कोणताच नाही आहे. तर ए काय झाला आपला एम्प्टी सेट झाला. ए काय झाला आपला एम्प्टी सेट, कोणताच एलिमेंट नाही आहे. त्यालाच आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो फाय. ओके,
सेकंड पहा, B is such that A is a set of okay. B is such that x B is a set of all x such that x square is equal to 0. x square is equal to 0 म्हणजेच x is equal to 0. x square is equal to 0 म्हणजेच स्क्वेअर रूट जरी घेतला याचा तर x स्क्वेअर 0चा स्क्वेअर रूट 0 असणार आहे. तर x इज इक्वल टू काय 0 जाईल इथं. तर x इज इक्वल टू 0 आलं तर आपलं बी सेट काय 0. सॉरी बी सेट काय येईल आपला एलिमेंट 0 येईल. इथं एलिमेंट काय 0. ओके. थर्ड घ्या, एम्प्टी सेट आहे की नाही ते नंतर पाहू. थर्ड, C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दॅट 5x - 2. पहले 5x - 2 ला सॉल्व करा. 5x - 2 इज इक्वल टू 0. तो 5x - 2 + 2 दोन्हीकडे +2 करा. 0 + 2. ओके. 5x - 2 + 2 कॅन्सल इज इक्वल टू 2. 0 + 2 2. तो डिवाइडेड बाय 5. x इज इक्वल टू 2/5. x इज इक्वल टू आपला 2/5 आलं. पण 2/5 काय दिला x बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. हा n म्हणजे काय असते नॅचरल नंबर. n काय असते आपला नॅचरल नंबर. तर x बिलॉंग टू नॅचरल नंबर. नॅचरल नंबर कोणकोणते आहे 1 2 3 4 5 इथंच पाहिलं तर हे 1 2 3 4 5 मध्ये येते का नाही येत. तर इट इज नॉट बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. सॉरी हा जो एलिमेंट आहे सॉरी हा जो एलिमेंट आहे हा नॅचरल नंबरला बिलॉंगच नाही करत ना. हा नॅचरल नंबरला बिलॉंगच नाही करत. तर त्यामुळे जो सी सेट आहे तो पण काय झाला एम्प्टी सेट. कारण कोण याच्यात एक्सची व्हॅल्यू कोणतीच नाही आहे. एम्प्टी सेट. तर याच्यात एक व्हॅल्यू आहे 0. त्यामुळे हा एम्प्टी सेट होईल का नाही. ए काय होईल आपला एम्प्टी सेट होईल आणि सी आपला काय होईल एम्प्टी सेट. कारण त्यामध्ये एकही व्हॅल्यू एलिमेंट नाही आहे. यामध्ये एलिमेंट आहे 0. x इक्वल टू 0 येते. त्यामुळे एलिमेंट हा एम्प्टी सेट नाही. तर ए सेट ए आपला आन्सर काय होईल सेट ए and set C are empty sets. Are empty sets. A and B C are empty sets. अशा प्रकारे तुम्ही थर्ड एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. नेक्स्ट, write with reasons which of the following sets are finite or infinite. इनफायनाइट कोणते आहे आणि फायनाइट कोणते आहे. रिझन सेट लिहा म्हणतात. पहिलं कोणतं आहे. पहिलं सेट कोणतं आहे ए इज अ सेट ऑफ x लेस दॅन 10 अँड x इज अ नॅचरल नंबर. ए कोणता सेट आहे. ए कसा सेट आहे नॅचरल नंबरचा सेट आहे. नॅचरल नंबर कुठून स्टार्ट होतात 1 पासून आणि कुठं असले पाहिजे लेस दॅन 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हे तुमचे झाले नॅचरल नंबर. आणि कसे असले पाहिजे लेस दॅन 10. 10 पेक्षा कमी नॅचरल नंबर कोणते 1 2 3 4 5 6 7 तर हा काय झाला फायनाईट नंबर आहे. मोजू शकतो ना 9 नंबरचा इथं फायनाईट. तर हा काय झाला आपला फायनाईट सेट. हा काय झाला फायनाईट सेट. ओके. सेकंड एक्झाम्पल घ्या. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला बी इज अ सच अ सेट दॅट B is a set such that y of y such that y less than -1 and y is an integer. पहिले इंटीजर y काय आपला इंटीजर आहे. इंटीजर कोणकोणते आहे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 हे आपले इंटीजर्स आहेत. पण काय असलं पाहिजे y शुड बी लेस दॅन -1. तर y शुड बी लेस दॅन -1. तर बी सेट कसा झाला बी लेस दॅन -1 म्हणून कोण असतात -2 असतात -3 असतात -4 असतात -5 असतात -6 असतात
y should be less than -1, -1 पेक्षा लहान आहे, -2 -3 and so on, integers up to infinity. याच्यात किती, तर याच्यात किती एलिमेंट्स आहे, इन्फायनाइट आहे. -2 पासून स्टार्ट होते, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 सो ऑन. तिचा नंबर काय, इन्फायनाइट. तर हा झाला इन्फायनाइट सेट. इन्फायनाइट सेट हा झाला आपला इन्फायनाइट सेट. ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर पहा. C is a set of all students of class 9 from your school. क्लास 9 मध्ये असलेले सर्व स्टुडंट तुमच्या शाळेतले. C is a set of all students from class 9. क्लास 9 मध्ये किती स्टुडंट आहे, एक पर्टिक्युलर नंबर असणार आहे. त्या पर्टिक्युलर नंबरपेक्षा क्लास 9 मध्ये जास्त स्टुडंट असेल का, नाही. एक तर 60 असेल, नाही तर 55 असेल, नाही तर 70 असेल, पण एक पर्टिक्युलर काउंटेबल नंबर असतो. तर तो सी सेट काय झाला आपला, फायनाइट सेट झाला. का बरं, कारण कोण, नंबर ऑफ स्टुडंट्स कॅन बी काउंटेड. नंबर ऑफ स्टुडंट्स, सी इज अ set, sorry, C is a finite set. C is a finite set as class 9th students can be counted. That means students can be counted. Count करू शकतो आपण. नेक्स्ट चौथा, फोर्थ नंबर, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम युअर विलेज. तुमच्या गावात किती लोक आहे ही लोकसंख्या आपल्याला माहीत असते, किंवा 10,000 आहे, 20,000 आहे, 25,000 आहे, 30,000 आहे. तर हे पण सेट काय झाला, फायनाइट सेट आहे. तुमच्या गावात काही 1 करोड लोक राहणार नाही. तुमच्या गावात 10,000, 20,000, 30,000, तर एक फायनाइट असते. आपल्याला माहीत असते किती जण वोटिंग करतात आपल्या गावात, किती स्टुडंट, किती पोरं आहे, किती लहान मुलं आहे, किती जनगणनेनुसार माहीत पडून जाते किती जण आहे. तर इट इज ऑल्सो फायनाइट सेट. हा पण काय, फायनाइट सेट आहे, कारण कोण नंबर ऑफ पीपल काउंट करू शकतो आपण आपल्या गावातले. नेक्स्ट, ही झाली 4 झाली. 5वं पाहूया, 5th वन, सेट ऑफ ॲपरेटस इन द लॅबोरेटरी. ॲपरेटस कोणकोणत्या लॅबोरेटरीमध्ये, हे इझिली आपल्याला माहीत पडू शकते. आपण इझिली एखाद्या लॅबोरेटरीमध्ये लिस्ट असते सेट ॲपरेटसची आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये लागलेली, की दीज आर द सेट ऑफ ॲपरेटस इन द लॅबोरेटरी. तर आपण नंबर, यू कॅन काउंट द नंबर. सो तुम्ही नंबर काउंट करू शकता. तर 5व्या नंबरचा सेट पण काय आपला, फायनाइट सेट आहे. हा पण काय आपला फायनाइट सेट आहे. 5 number is also finite set as counting of apparatus can be done. Apparatus can be done. apparatus ची काउंटिंग तुम्ही करू शकता इझिली. त्यामुळे नंतर 7th नंबर, सेट ऑफ होल नंबर. होल नंबरचा सेट कोणता असतो, डब्ल्यू कुठून स्टार्ट होतो, 0 पासून 1 2 3 4 5 6 7 अँड सो ऑन. तर हा जो सेट असतो तो सेट काय आहे, इन्फायनाइट नंबरचा सेट आहे. तो सेट काय आहे, इन्फायनाइट नंबरचा सेट आहे. त्यामुळे हा सेटला काय म्हणतो आपण, इन्फायनाइट सेट. इट इज अ इन्फायनाइट सेट. इज अ इन्फायनाइट सेट. इन्फायनाइट सेट हा वेळेला इन्फायनाइट सेट झाला. नेक्स्ट 7th नंबर, रॅशनल नंबरचा सेट कोणता आहे, क्यू इज अ सेट ऑफ रॅशनल नंबर. तो पण काय आहे, इन्फायनाइट सेट आहे. क्यू इज अ सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स, आणि नंबर ऑफ रॅशनल नंबर्स असतात इन्फायनाइट नंबर ऑफ. इट इज ऑल्सो इन्फायनाइट सेट. इन्फायनाइट सेट. इट इज ऑल्सो इन्फायनाइट सेट. So in this way we can simply find out set is a finite or infinite. Next, practice set number 1.3. next set पाहूया. practice set मधला 1.3 यामध्ये काय दिलेला, if A is a set of A B C D E, B is a set of C D E F, C is a set of B D,
and D is the set of A, then which of the following statements are true and which are false. कोणकोणते स्टेटमेंट ट्रू आहे आणि कोणकोणते स्टेटमेंट फॉल्स आहे ते आपल्याला इथे फाइंड आउट करायचं आहे. एकदम सिंपल आहे. पहिलं एक स्टेटमेंट काय आहे, C इज अ सबसेट ऑफ B. या सिम्बॉलला काय म्हणते, हा जो सिम्बॉल दिलेला आहे याला काय म्हणते, सबसेट. याला काय म्हणते, सबसेट. सबसेट ओके, याला काय म्हणते, सबसेट. ओ तर सबसेट दिलेला आहे. कोणता सबसेट दिलेला आहे आपल्याला, सी इज अ सबसेट ऑफ बी. सबसेट म्हणजे काय असते, सिम्पली की सी मधले सर्व एलिमेंट, सी या सेटमधले, सी या सेटमध्ये कोणते आहे, बी आणि डी. बी आणि डी एलिमेंट्स कशात असले पाहिजे, सेट बी मध्ये पण असले पाहिजे. बी आणि डी एलिमेंट कशात असले पाहिजे, बी मध्ये पण असले. बी मध्ये किती एलिमेंट आहे त्याचं आपल्याला काही घेणं देणं नाही, पण हे दोन एलिमेंट जर आपल्याला इथं सापडले तर सी का असेल, बीचा सबसेट आहे का, डी आहे. बी आहे का, सी आहे, ई आहे, एफ आहे, बी आहे का, नाही आहे. तर सी बीचा सबसेट झाला का, नाही, फॉल्स. पहिलं स्टेटमेंट काय आपलं, फॉल्स. पहिलं स्टेटमेंट काय, फॉल्स. समजलं का बरं नाही आहे सी बीचा सबसेट, कारण की सी मधला बी जो एलिमेंट आहे तो इथे नाही आहे, इथे नाही आहे. त्यामुळे सिम्पली आपण काय करू शकतो की हा याचा सबसेट नाही आहे. नेक्स्ट पाहूया, सेकंड स्टेटमेंट काय म्हणते, ए इज अ सबसेट ऑफ डी. ए डीचा सबसेट आहे का, ए पहा बरं, ए मध्ये किती एलिमेंट आहे, एक दोन, ए बी सी डी ई, आणि डी मध्ये किती एलिमेंट आहे, दोन. नाही, इथं नंबरवरूनच आपण काउंट करू शकतो. इथं 5 एलिमेंट आहे, इथं 2च एलिमेंट आहे. 5 एलिमेंट कधीच 2 एलिमेंटच्या सेटमध्ये असणार आहे का, नाही. तर त्यामुळे ए हा डीचा सबसेट आहे का, नाही आहे. ही पण स्टेटमेंट काय झालं, फॉल्स. ही पण स्टेटमेंट काय झालं, फॉल्स. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट पहा. थर्ड स्टेटमेंट काय, डी इज अ सबसेट ऑफ, डी इज अ सबसेट ऑफ बी. डी बीचा सबसेट आहे का, डी काय आहे, डी मध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहे, ए आहे आणि ई आहे. हे दोन एलिमेंट कशात असले पाहिजे, आता बी मध्ये असले पाहिजे. बी याच्यात ई तर सापडला, ए आहे का, ए एलिमेंट नाही आहे. सी आहे, डी आणि एफ आहे, तर ए एलिमेंट आहे का, नाही, हे एलिमेंटच नाही आहे. तर त्यामुळे बी हा, डी हा बीचा सबसेट होऊ शकतो का, नाही, कारण कोणी यामधले सर्व एलिमेंट याच्यात अवेलेबल नाही आहेत. तर हे पण स्टेटमेंट काय झालं, फॉल्स. स्टेटमेंट काय झालं, फॉल्स. नेक्स्ट चौथं, डी इज अ सबसेट ऑफ ए. डी इज अ सबसेट ऑफ ए. समजत आहे ना, सिंपल आहे. सबसेट म्हणजे काय की त्यामधले सर्व एलिमेंट जो दुसरा, हा जो दुसरा दिलेला असते त्यामध्ये असले पाहिजे, एवढंच आपल्याला चेक करायचं आहे. तर डी मधले सर्व एलिमेंट ए मध्ये आहे का, डी मधले सर्व एलिमेंट ए मध्ये आहे का, पहा बरं. डी मध्ये कोणते एलिमेंट आहे, ए आणि ई. ए मध्ये आहे का, ए तर सापडला, बी नाही, सी नाही, डी नाही, ई. अरे हो, याच्यात सापडले, ए पण आहे आणि ई पण आहे. याच्यात ए पण आहे आणि ई पण आहे. तर डी हा एचा सबसेट आहे. तर आपलं एक तरी स्टेटमेंट काय आलं, ट्रू आलं. एक तरी स्टेटमेंट काय आलं, ट्रू आलं. नेक्स्ट पाहूया, पाचवा स्टेटमेंट काय आहे. चला, एक तरी स्टेटमेंट काय आपलं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. बी एचा सबसेट आहे का, बरं, बी एचा सबसेट आहे का, बी एचा सबसेट आहे का, बी कुठे आहे, बी. बी मध्ये कोणते एलिमेंट आहे, सी डी ई एफ. चला शोधा बरं, सी आहे, इथे आहे सी, इथे आहे सी, सापडला. नंतर शोधा बरं, इथं डी आहे, इथे डी आहे, सापडला. इथं ई आहे, इथं ई आहे, इथं ई आहे, इथं ए आहे का, इथं नाही. बी आहे का, इथं नाही. इथं एफ आहे, इथं एफ आहे का, नाही. मग बी मधले सर्व एफ इथं नाही आहे. एफ हा एलिमेंट सापडला का, इथं नाही सापडला. तर एफ इथं नाही आहे, एफ एलिमेंट या सेटमध्ये नाही आहे. त्यामुळे बी हा एचा सबसेट झाला का, नाही. ए मध्ये सर्व एलिमेंट बीचे सापडले का, नाही सापडले. एफ एलिमेंट आपल्याला सापडलेला नाही. सिंपल आहे. तर हा आपला फॉल्स स्टेटमेंट झालं. बी पण सबसेट नाही म्हणते बाबा.
फर्स्ट स्टेटमेंट जास्त दिलेले आहे यांना. सी इज अ सबसेट ऑफ ए. सी सबसेट आहे का? सी पहा बरं सबसेट आहे का, शोधा बरं लवकर. सी सबसेट आहे का? सी कुठं आहे? सी मध्ये कोणकोणते आहे? बी आणि डी. कशाचा सबसेट असला पाहिजे? एचा सबसेट. बी तर सापडला आणि डी पण सापडला, तर सी हा ऑफकोर्स एचा सबसेट असणार आहे. हे दोन्ही एलिमेंट यात अवेलेबल आहे. ऑफकोर्स याचा आन्सर काय असणार आहे तुमच्यासाठी? ट्रूच असणार आहे. याचा आन्सर काय असणार आहे तुमच्यासाठी? ट्रू. एवढं सोपं असतं सबसेट. ओके, अशा प्रकारे सिम्पली तुम्ही सबसेट आहे की नाही फाइंड आउट करू शकता. नेक्स्ट, take a set of natural numbers from 1 to 20 as a universal set and show that x and y using Venn diagram. Venn diagramचा यूज करून तुम्हाला x आणि y दाखवायचे आहे. टेक अ सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 ॲज अ युनिव्हर्सल सेट. युनिव्हर्सल सेट कोणता दिलेला आहे आपल्याला? पहिले युनिव्हर्सल सेट शोधा कोणता दिलेला आहे आपल्याला. लक्षात घ्या, युनिव्हर्सल सेट काय दिलेला आहे? 1 to 20 नॅचरल नंबर. 1 2 नॅचरल नंबर 1 पासून सुरू होतो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिहून घ्यायचं. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आणि 20. दिस इज अ सेट. कोणता सेट आहे हा? युनिव्हर्सल सेट. हा कोणता सेट आहे आपला? युनिव्हर्सल सेट. ओके, यू, त्याला यू ने डिनोट करतात. नंतर एक्स सेट कोणता येईल? एक्स सेट कोणता येईल? एक्स इज अ सच दॅट एक्स इज अ सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. एक्स काय आहे? नॅचरल नंबरचा सेट आहे. एक्स काय आपला? नॅचरल नंबरचा सेट आहे. आणि त्यामध्ये काय दिलेलं आहे? आणि त्यामध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला? सिम्पली सच दॅट 7 लेस दॅन एक्स, एक्स आणि एक्स लेस दॅन 15. एक्स हा 7 आणि 15च्या मधात आहे. 7 आणि 15च्या मधात. तर एक्स सेट काय येईल? 7 आणि 15च्या मधात. 8 9 10 11 12 13 आणि 14. हा झाला आपला एक्स सेट. काय म्हटलं होतं? एक्स शुड बी नॅचरल नंबर. नॅचरल नंबर झाले आणि 7 आणि 15च्या मधात. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नाही, 15च्या मधात. ओके, सेकंड नंबर सेट काय? वाय. वाय कसा सेट दिलेला आहे आपल्याला? वाय कसा सेट दिला आहे? वाय इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट वाय बिलॉंग्स टू एन. वाय एनला बिलॉंग्स करतो आणि वाय इज अ प्राईम नंबर फ्रॉम 1 to 20. 1 ते 20च्या मधातला प्राईम नंबर्स आहे. 1 ते 20च्या मधात प्राईम नंबर कोणते आहेत? 2 3 5 7 9 11 13 आणि 17. हे 20च्या आधीपर्यंत 2 3 5 7 9 11 आणि 13 आणि 17 हे आपले काय झाले? प्राईम नंबर झाले. कोणते? 1 ते 20. आता आपल्याला काय दाखवायचं? वेन डायग्रामने दाखवायचं. वेन डायग्रामने दाखवायची सिम्पली पहिले काय फाइंड आउट करा की या दोन्ही सेटमध्ये कोणते एलिमेंट्स कॉमन आहे का. फक्त डॅश मार्क करून घ्यायचे. कोणकोणते एलिमेंट कॉमन आहे का? 8 9 10 नाही आहे. 11 12 13 फक्त एकच एलिमेंट कॉमन आहे, 13. ओके, हा मार्क. हा काय झाला? या दोन्ही सेटचं इंटरसेक्शन झालं. हे काय झालं? दोन्ही सेटचं इंटरसेक्शन झालं. म्हणजे 13 एलिमेंट दोन्ही सेटमध्ये आहे, ते म्हणजे कॉमन एलिमेंट आहे दोन्ही सेटमध्ये. 11 पण आहे, 11 पण आहे, 11 पण दोन्ही याच्यात कॉमन आहे. झालं? हे झालं. तर सिम्पली काय करायचं? 2 सर्कल काढून घ्यायचे. काय करायचं? 2 सर्कल काढून घ्यायचे जे आपल्याला शो करायचे. पहिले एक रेक्टँगल काढायचा. युनिव्हर्सल सेट कशाने दाखवतात? रेक्टँगलने दाखवतात. बिग रेक्टँगल, सॉरी. युनिव्हर्सल सेट कशाने दाखवतात? एका रेक्टँगलने दाखवतात. ओके, रेक्टँगल काढला. बरोबर, इकडे रेक्टँगल काढला. नंतर काय दाखवलं? 2 सेट दाखवायचे, एक्स अँड वाय. हा पहिला सेट एक्स. ओके,
आणि दुसरा सेट दाखवायचा वाय, हा दुसरा सेट वाय, ओके, हा दुसरा सेट वाय. ओके, शो केले. तर आपला हा कोणता सेट आहे? हा आहे युनिव्हर्सल सेट यू. हा कोणता सेट आहे? युनिव्हर्सल सेट यू, पूर्ण रेक्टँगल. त्यामध्ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 20 पर्यंत आहे. तर यामध्ये सर्व एलिमेंट 1 2. एक्समध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहे? एक्स हा जो सेट आहे यामध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहे? 8 आहे, 9 आहे, 10 आहे, 11 काय दोन्हीच्यात कॉमन आहे, तर 11 दोन्हीच्यात कॉमन 11 आहे, 12 आहे, सॉरी कॉमन आहे द्यायचा, 12 आहे, 13 दोन्हीच्यात कॉमन आहे म्हणून 14 आणि 13 इथे पण आहे कॉमन आहे. आपण ऑलरेडी कॉमन काढून घेतले कारण कोणते इंटरसेक्शन दाखवायला सोपं जाते. तर वाय सेट कोणता आहे आपला? वाय सेटमध्ये काय 2 आहे, 3 आहे, 5 आहे, 7 आहे, 9 आहे, 11 झालं, इथंही 13 झालं, ओके, इथं 17 झालं. तर हे कॉमन आहे. दोन्ही याच्यात हे काय आले? कॉमन एलिमेंट. हे काय आले? कॉमन. त्याला नंतर इंटरसेक्शन म्हणतात. हे माहीत आपण पाहिला इंटरसेक्शन म्हणजे काय, एक्स अँड वाय. आता उरले कोणकोणते एलिमेंट युनिव्हर्सल सेटमधले जे आपल्याला या दोन सेटमध्ये नाही आहे? वन नाही आहे, तर 1 लिहायचा. कोणता नाही आहे? 1 नाही आहे, 1. 2 आहे का? 2 आहे. 3 आहे, 4 नाही आहे, 5 आहे, 6 नाही आहे, 7 आहे, 8 आहे, 9 आहे, 10 आहे, 11 आहे, 12 आहे, 13 आहे, 14 आहे, 15 नसेल, 16 नाही आहे, 17 आहे, 18 नाही आहे, 19 नाही आहे आणि 20 नाही आहे. तर अशा प्रकारे हा टोटल युनिव्हर्सल सेट झाला ज्यामध्ये 1 2 3 4 5 आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19. त्यामध्ये एक्स आला सेट 8 9 10 13, वाय वाला सेट 2 3 4 आणि इट इज अ वेन डायग्राम. ही काय आपली वेन डायग्राम फॉर गिवन सेट्स. वेन डायग्राम आपल्या गिवन सेट्ससाठी. ओके, दिस इज सिम्पल. युनिव्हर्सल सेट प्रत्येक वेळेस रेक्टँगलनं दाखवतात, बाकी सेट तुम्ही सर्कलनं दाखवू शकता, अदर कोणत्या शेप्सनं दाखवू शकता. शेप काय असले पाहिजे? क्लोज शेप असले पाहिजे वेन डायग्रामसाठी. नेक्स्ट, U is a set, universal set 1 2 3 7 8 9 10 11. P is a set 1 3 7 10. Show that U, P आणि P dash by the Venn diagram. Venn diagram मग दाखवायचा आहे U, P आणि P dash. ओके, तर सिंपल. P काय असतो? P dash काय असतो? कॉम्प्लिमेंट. P dash काय असतो? P dash काढून घ्या. काय असतो? P डॅश काय असतो? कॉम्प्लिमेंट. आणि कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय? जे P मध्ये एलिमेंट आहे, P मध्ये कोण आहे? 1 आहे, 3 आहे, 7 आहे आणि 10 आहे. तर हे एलिमेंट कॉम्प्लिमेंटमध्ये असेल का? नाही. हे सर्व एलिमेंट सोडून बाकी सर्व कॉम्प्लिमेंटमध्ये कोणकोणते एलिमेंट आले? 2 आहे, 8 आहे, 9 आहे, 10 याच्यात आहे, 11 आणि 12. जे एलिमेंट P मध्ये नाही युनिव्हर्सल सेटमधले ते सर्व एलिमेंट P डॅशमध्ये, त्याला म्हणतात कॉम्प्लिमेंट. ओके, तर आपल्याला याची वेन डायग्राम काढायची आहे. सिंपल. तर वेन डायग्रामसाठी पहिले रेक्टँगल आपल्याला माहीत आहे. रेक्टँगल म्हणजे आपला युनिव्हर्सल सेट. नंतर दाखवायचा P, कोणताही क्लोज शेप घ्यायचा. ओके, क्लोज शेप घेतला, P दाखवून दे, P घेतला, P सेट घेतला. P मध्ये एलिमेंट कोणकोणते आहे? 1 3 7 10 आणि P कॉम्प्लिमेंटमध्ये इथं उरलेले बाकीचे कोणते उरलेले आहे? 2 8 9 11 आणि 2 9 8 11 आणि 12. आणि हाच काय आपला P कॉम्प्लिमेंट आहे. 2 9 12 8 आणि 11 हा झाला आपला P कॉम्प्लिमेंट.
आणि हा पूर्ण सेट काय झाला, हा पूर्ण सेट काय झाला ज्याच्यात 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 7 आहे, 8 आहे, 9 आहे, 10 आहे, 11 आहे, 12 हा काय झाला आपला युनिव्हर्सल सेट. हा झाला आपला युनिव्हर्सल सेट यू, जो रेक्टँगल दाखवतो आपण, हे माहितीच आहे आपल्याला. तर अशा प्रकारे पी, पी डॅश, पी कॉम्प्लिमेंट, जे पी मध्ये एलिमेंट जे नाही आहेत ते पी कॉम्प्लिमेंट आणि यू आपण दाखवू शकतो. आता व्हेरीफाय करायचं आहे, व्हेरीफाय काय करायचं आपल्याला, पी डॅश ऑफ डॅश पी. आता पी डॅश काय आपला, पी डॅश हा आहे, पी डॅश काय हा, पी डॅश 2 8 9 11 आणि 12. ओके. आता याचा अजून कॉम्प्लिमेंट करायचं असेल तर कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी डॅश, आपल्याला जर कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी डॅश करायचं असेल तर पी डॅश किंवा पी कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट करायचं असेल तर पी डॅश किंवा पी कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, हे जे एलिमेंट आहे हे या सेटमध्ये नसले पाहिजे. 2 नसला पाहिजे, 8 नसला पाहिजे, 9 नसला पाहिजे, 11 नसला पाहिजे, 12 नसला पाहिजे. तर कोणते एलिमेंट असले पाहिजे, 1 असला पाहिजे, 3 असला पाहिजे, 7 असला पाहिजे आणि 10 असला पाहिजे. आणि 1 3 7 10 म्हणजेच कोणता सेट आहे, पी आहे. म्हणजे कोणता सेट आहे, म्हणजेच सेट पी आहे. तर काय येईल, कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच कोणता सेट असतो, जो ओरिजिनल गिवन सेट असतो तो. कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट म्हणजे जो ओरिजिनल गिवन सेट असतो तो टी. अशा प्रकारे आपण गिवन एक्झाम्पल पाहिला आहे. नेक्स्ट, ए इज अ सेट ऑफ 1 3 2 7. A is a set of 1 3 2 7. Then write any 3 subsets of A. A चे कोणतेही 3 सबसेट लिहा म्हणते. A चे काय लिहा, कोणते पण 3 सबसेट लिहा. कोणकोणते, त्यांनी 3 सबसेट्स लिहायचे. तर ए चे, ए आपल्याला सेट आहे, सबसेट म्हणजे काय, त्यामधले एलिमेंट त्या सेटमध्ये असले पाहिजे, गिवन सेटमध्ये असले पाहिजे. समजा कोणता एक बी सेट घेतला, मी एलिमेंट घेतले 3 2 आणि 7. हा पण एक सबसेट झाला, कारण हे सर्व एलिमेंट याच्यात अवेलेबल आहे, सबसेटमध्ये असले पाहिजे. नंतर सी घेतला आहे, कोणतेही 2 एलिमेंट घेतले 2 आणि 7, हे पण यामध्ये अवेलेबल आहे ए मध्ये. ओके. नंतर डी घेतला 1 आणि 3चा, हे पण अवेलेबल आहे. ई घेतला 1 3 आणि 7, हे पण यामध्ये अवेलेबल आहे, म्हणजे सबसेट आहे. ओके. अशा प्रकारे तुम्ही नंबर ऑफ सेट्स इथं लिहू शकता. आपल्याला 3 सबसेट विचारले होते, आपण 3 लिहिले. ओके. नेक्स्ट, सिंपल होता. write all the write the subset relation between the sets. सेट्स मध्ये सबसेट रिलेशन लिहा म्हणते. आणि विच कॅन बी द युनिव्हर्सल सेट ऑफ अबोव सेट्स. अबोव सेटचा कोणकोण सेट हे युनिव्हर्सल सेट असू शकतो. पहिलं सेट पॉईंट काय, बी पी इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेन्स इन पुणे. पुणेमध्ये जे लोक राहतात ते. एम इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेन्स इन मध्य प्रदेश. ओके. आय इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेन्स इन इंदोर. ओके. बी इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेन्स इन इंडिया. इंडियामध्ये जेवढे, आणि एच इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेन्स इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्रामध्ये जेवढे लोक येतात तिथं. तर पुणे हे शहर कुठे येते, महाराष्ट्रात येते. म्हणजे पुणे मधले सर्व रेसिडेंट्स महाराष्ट्रात राहतात. ओके. तर पी हा कशाचा सबसेट झाला, एचचा. पहिलं काय लिहू शकतो आपण, पी इज अ सबसेट ऑफ एच. का बरं, पुण्याचे सर्व रेसिडेंट्स महाराष्ट्रात राहतातच नाही. पी इज अ सबसेट ऑफ एच. ओके. त्याचप्रमाणे इंदोरचे सर्व मध्य प्रदेशात राहतात. इंदोरचे सर्व मध्य प्रदेशात राहतात, कारण की इंदोर मध्य प्रदेशमध्ये येते. तर इंदोरचे सर्व रेसिडेंट कशात राहणार आहे, मध्य प्रदेशात राहणार आहे. तर आय इज अ सबसेट ऑफ एम. आय कशाचा सबसेट आहे, एम. आता महाराष्ट्र हे स्टेट इंडियामध्ये आहे. ओके. तर महाराष्ट्रातले सर्व रेसिडेंट कशात राहणार आहे, इंडियात राहणार आहेत.
एच कशाचा सबसेट झाला, बीचा, कारण बी सबसेट ऑफ ऑल रेसिडेन्स इन इंडिया, इंडियामध्येच महाराष्ट्र येते. तर एच कशाचा सबसेट झाला, बीचा. ओके. आता मध्य प्रदेश पण महाराष्ट्रात इंडियातच येते, त्यामुळे एम पण, एम इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेन्स इन एम मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश सबसेट कशाचा झाला, बीचा, कारण बी इंडिया आहे, बी काय आहे, इंडिया. ओके. आता पुणे शहर पण इंडियातच येते, पण म्हणजेच पी पण सबसेट झाला बीचा. आता इंदोर शहर पण इंडियातच येते. ओके. तर आय पण सबसेट झाला बीचा, आय पण सबसेट झाला बीचा. ओके. तर बी हा जो सबसेट आहे, बी हा जो सबसेट आहे त्या सर्व याच्यात कॉमन आहे. आय मध्ये पण येते, एच मध्ये पण येते, म्हणजे एच पण त्याचा सबसेट आहे, एम पण त्याचा सबसेट आहे आणि पी पण त्याचा सबसेट आहे, कारण इंडियामध्येच पुणे येते, मध्य प्रदेश येते, इंदोर येते आणि महाराष्ट्र, त्यामुळे सर्व त्याचे रेसिडेन्स इंडियातच येतात. तर युनिव्हर्सल सेट काय झाला आपला, युनिव्हर्सल सेट for above is a set B, for above is set B. बी हा सेट काय झाला आपला, सर्वांचा युनिव्हर्सल सेट, कारण सेट ऑफ ऑल रेसिडेन्स इन इंडिया, म्हणजेच महाराष्ट्रातले, पुण्यातले, मध्य प्रदेशातले, इंदोरमधले, त्यामुळे बी इज अ युनिव्हर्सल सेट. ओके. ब्रॉडर कन्सेप्ट बी झाला. नेक्स्ट, विच ऑफ द नंबर्स कुड बी युनिव्हर्सल सेट फॉर गिवन बिलो. यासाठी कोणते युनिव्हर्सल सेट असू शकतात. 5चे मल्टिपल कोणकोणते, 5, 10, 15, 25, अ सेट ऑफ मल्टिपल ऑफ 5 अँड सो ऑन. 7चे मल्टिपल काय, 7, 14, 21, 27 आणि 27, 28 आणि सो ऑन. नंतर सीचे मल्टिपल कोणते आहे, 12, 12 नंतर 24, 48, नंतर कोणतं आहे, 12, 24, 48, सॉरी 36, 36, 36 and 48, 36, 48 and so on. You can go. So all these belongs to, हे सर्व कशाला बिलॉंग्स करतात, नॅचरल नंबर मध्ये येतात सेटच्या. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अँड सो ऑन. यामध्ये पण येतात, हे सर्व येतात ना, 5 येतात, 7 येतात, 14 येतात, 12 येतात, 24 येतात, या सेटमध्ये येतात, कारण 1 to इन्फिनिटी आहे, हे पण 1च्या आधी 1च्या नंतर स्टार्ट होते, त्यामुळे या सेट. तर हा त्याचा युनिव्हर्सल सेट असू शकते का, हो. तर नॅचरल नंबर असू शकते याचा युनिव्हर्सल सेट. युनिव्हर्सल सेट कोणता असू शकतो, एन पण असू शकते युनिव्हर्सल सेट. नंतर अजून कोणता असू शकते, डब्ल्यू पण युनिव्हर्सल सेट असू शकते, कारण 0 पासून स्टार्ट होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 8. हा पण नाही असू शकते, इथं 0 पासून स्टार्ट झालं, याचा काही महत्व नाही, आपल्याला काय पाहिजे, 5च्या वरचे, इथं आहे 5च्या वरचे. ओके. पण डब्ल्यू पण होऊ शकते. आणि इंटिजर्समध्ये पण काय येतात, मायनस पासून स्टार्ट होतात, सॉरी, -3, -2, -1, 0, इथे इन्फिनिटी असतात, 1, 2, 3 अँड सो ऑन. इंटिजर्समध्ये पण हे सगळं व्हॅल्यू येतात ना, 1, 2, 3, 4, 5 मध्ये त्या सगळ्या व्हॅल्यू येतात, सेम इथंच आहे. तर कोणकोणते सेट्स युनिव्हर्सल सेट असू शकतात, त्याचे युनिव्हर्सल सेट म्हणजे काय, त्यामध्ये या सगळ्या व्हॅल्यू असल्या पाहिजे. या सगळ्या व्हॅल्यू याच्यात येते का, नॅचरल नंबरमध्ये येतात, होल नंबरमध्ये येतात का, त्या सगळ्या व्हॅल्यू येतात, इंटिजरमध्ये येतात त्या सगळ्या, हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 14, 21, 24 सगळं येतात, पॉझिटिव्ह ऑल नंबर आहेत. होल नंबर पण त्याचा सेट झाला आणि इंटिजर पण त्याचा सेट झाला.
काय येतात, नॅचरल नंबर, होल नंबर आणि इंटीजर. ओके, समजलं. हे तिन्ही पैकी कोणताही एक युनिव्हर्सल सेट असू शकतो. कोणत्या एक्झाम्पल तर घ्या. आता सेकंड एक्झाम्पल पाहूया. पी इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टिपल ऑफ 4. 4चे मल्टिपल कोणकोणते आहे? तेच 4चे मल्टिपल कोणकोणते आहे? 4, 8, 12, 16, 20 and so on. Set of all even square numbers, all even square numbers, set of all even square numbers, all even square numbers. जे इवन स्क्वेअर नंबर आहे ते इवन कोणते? 4 आहे, नंतर 1 2 3 4 5, 4, 4चा नंतर 6चा वर्ग 36, इवन स्क्वेअर नंबर आहे. 36 नंतर 4 7 8चा नंबर 64. ओके, त्याच्यानंतर 100. अशा प्रकारे इवन स्क्वेअर नंबर झाले. हा पी सेट झाला, हा झाला पी सेट, हा झाला टी सेट. हे सर्व एलिमेंट नॅचरल नंबर मध्ये नाही आहे का? आहे ना. 4 आहे, याच्यात आहे, 8 आहे, याच्यात 4 आहे, 36 आहे, 64 आहे, 4 आहे, 36. तर नॅचरल नंबर पण याचा सेट झाला. होल नंबर मध्ये पण असणारच आहे आणि इंटिजर्स मध्ये पण असणार आहे. तर याचे पण सबसेट युनिव्हर्सल सेट कोणता झाला? याचा पण युनिव्हर्सल सेट कोणता झाला? एक्झाम्पल नंबर 2 चा युनिव्हर्सल सेट काय झाला? सेम युनिव्हर्सल सेट N W or I, any of one of these, any of sets. यापैकी एक कोणता पण सेट. N म्हणजे काय? नॅचरल नंबरचा सेट. W म्हणजे काय? होल नंबरचा सेट. आणि I म्हणजे काय? इंटीजरचा सेट. यापैकी कोणताही एक याचा सेट असू शकतो. युनिव्हर्सल कोणता सेट? युनिव्हर्सल सेट. ओके, सिंपल आहे. अशा प्रकारे तुम्ही माहित करू शकता. लेट ऑल द स्टुडंट्स ऑफ क्लास इज अ युनिव्हर्सल सेट. सर्व स्टुडंट क्लासमध्ये युनिव्हर्सल सेट आहे. लेट बी बी द A is the set A be the students who secure 50% or more marks. Then write complement of A. Complement of A काय असेल? कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए काय असेल? जे ए मध्ये नाही, ए मध्ये काय आहे? ए इज अ स्टुडंट्स हू सिक्युअर 50% मोर मार्क्स अँड इन मॅथ. 50% किंवा 50%पेक्षा कमी, जास्त, सॉरी जास्त, ज्यांना 50 म्हणजे 51 असेल, 52 असेल, 53 असेल, हे सर्व स्टुडंट ए मध्ये येतात. एज कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय? त्याच्या अपोजिट. ए मध्ये जे नाही आहे, ए मध्ये कोण नाही आहे? 40% वाला नाही आहे, 49% वाला नाही आहे, 48 वाले नाही आहे, म्हणजे 50च्या खालचे जे आहेत ते, 50च्या खालती जे आहेत ते. तर मग ए मध्ये कोणते नाही आहे? सेट ऑफ ऑल स्टुडंट्स, सेट ऑफ स्टुडंट्स हू secure less than 50% mark, less than 50% marks, less than 50% marks in maths. ज्यांना 50% पेक्षा कमी मार्क्स सिक्युअर केले, तो सेट म्हणजे काय आहे? एचा कॉम्प्लिमेंट आहे. तो सेट म्हणजे काय? ए कॉम्प्लिमेंटचा सेट आहे. सेट ए कॉम्प्लिमेंट किंवा ए डॅश, सेट ए कॉम्प्लिमेंट और ए डॅश. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही इथे इझिली करू शकता. जे ए मध्ये नाही आहेत ते सर्व, ए मध्ये कोण नाही आहे, 50% पेक्षा कमीवाले नाही आहे. ओके, नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट 1.4. 1.4 प्रॅक्टिस सेट मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला पाहूया. पहिला काय दिला?
if n number of elements in A is 15, number of elements of A union B is 29, and number of elements of A intersection B is 7, then number of elements in B काढायचे आपल्याला. तर वी नो द प्रॉपर्टी. कोणती प्रॉपर्टी माहिती आहे आपल्याला? प्रॉपर्टी कोणती प्रॉपर्टी माहिती आहे आपल्याला? प्रॉपर्टी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. प्रॉपर्टी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. एका सेटमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत त्याची प्रॉपर्टी कोणती आहे आपली? एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए युनियन बी सेट इज इक्वल टू number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in A intersection B set. ओके, ही प्रॉपर्टी आहे. तर आपल्याला याची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 29. याची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 29. एन ऑफ ए ची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 15. याची व्हॅल्यू 15 दिली आहे. एन ऑफ बी म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी काढायचा आहे, मायनस इंटरसेक्शनची व्हॅल्यू किती आहे? 7. ओके. तर 29 इज इक्वल टू 15 मायनस 7. 15 मायनस 7 किती होतं? 15 मायनस 7 किती होतं सर? 8. 15 मायनस 7 8 प्लस एन ऑफ बी. 15 केले 8 राहिले. 8 दोन्हीकडून 8 मायनस केले, 8 वजा 8 अधिक एन ऑफ बी. 8 अधिक 8 मायनस 8 कॅन्सल. तर 29 मधून 8 गेले, 21 राहिले. एन ऑफ बी इज इक्वल टू 21. सो फाइनल आंसर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 21. Final answer is n of b, that is number of elements in set B is 21. Property use केली, number of elements in set of A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements of A intersection B set. Okay, this is the property you have to use. Next, in hostel there are 125 students, out of which 80 drink a tea, 60 drink coffee, and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. कॉफी आणि ड्रिंक दोन्ही पण जे स्टुडंट्स कंझ्युम नाही करत असे आपल्याला इथे काढायचे आहे. बिकॉज इन हॉस्टेल देर आर 125 स्टुडंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स सॉल्व करा. चलिए the solution, you can write solution. काय आहे? टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती आहे? टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स 125. ओके. आउट ऑफ विच 80 स्टुडंट्स ड्रिंक टी. लेट A be the set, of students drink tea. टी घेणारे स्टुडंट्स कोणकोणते? किती आहे? एन ऑफ ए किती झालं? 80 स्टुडंट्स टी घेतात. नंतर काय दिलेलं आहे? 60 स्टुडंट कॉफी घेतात. लेट बी be the set of students who drink coffee. कॉफी घेणारे एन ऑफ बी. नंबर ऑफ स्टुडंट्स बी किती आहे आपल्या जवळ? किती आहे? 60. किती आहे? 60. ओके. नेक्स्ट, अँड 20 स्टुडंट्स ड्रिंक कॉफी अँड टी बोथ. दोन्ही घेणारे बोथ.
ड्रिंक कॉफी है, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, स्टूडेंट्स ड्रिंक टी अँड कॉफी बोथ. दोन्ही घेणारे म्हणजे दोघांमध्ये कॉमन आहे की टी पण घेतात आणि कॉफी पण घेतात. कॉमन एलिमेंट कशाने दाखवतो आपण? इंटरसेक्शनने दाखवतो. कॉमन एलिमेंट कशाने दाखवतो? इंटरसेक्शन. याचा नंबर किती आहे आपल्याजवळ? याचा नंबर किती आहे? 20. याचा नंबर किती आहे आपल्याजवळ? 20 आहे. याचा नंबर 20 आहे. तर आपल्याजवळ कोणती व्हॅल्यू दिलेली आहे? इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी. दोन्हीमध्ये कॉमन आहे. स्टुडंट्स टी पण घेतात आणि कॉफी पण घेतात. टी आणि कॉफी दोन्ही पण घेतात. कॉमन टी पण घेतात आणि कॉफी पण घेतात. असे किती जुळले? 20. ओके. मग आपल्याला प्रॉपर्टी माहित आहे. बाय द प्रॉपर्टी काय लिहू शकतो पण? बाय द प्रॉपर्टी काय आहे प्रॉपर्टी आपली? एन ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. किती आहे? एन ऑफ ए किती आहे? 80. इथे दिलेला आहे 80. एन ऑफ बी किती आहे? 60 प्लस 60. जे टी घेतात ते 80 पोरं आहे. जे कॉफी घेतात ते 60 पोरं आहे. आणि जे दोन्ही पण घेतात, दोन्ही कॉमन टी पण घेतात आणि कॉफी पण घेतात, किती ते 20 आहे. होय. त्याचा किती? 8 140 वजा 20 म्हणजे 20. इथे किती? 120. ओके. एन ऑफ ए युनियन बी. ए युनियन बी. ओके. आता ही व्हॅल्यू ए युनियन बी झालं 120 आली आणि टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट किती आहे आपल्याजवळ? 125 आहे. तर ही कॉमन आली का नाही? तर मग हे उरलेले 5 स्टुडंट काय करतात? तर ही व्हॅल्यू म्हणजे काय असते? ही व्हॅल्यू म्हणजे काय असते? समजा एन ऑफ ए युनियन बी म्हणजे काय करू शकतो की स्टुडंट्स ड्रिंक कॉफी और टी. स्टुडंट्स ड्रिंक कॉफी और टी. जे स्टुडंट कॉफी घेतात, टी घेतात, एक तर टी घेतात एक तर कॉफी घेतात किंवा दोन्ही पण घेतात, कॉफी और टी दोन्ही पण घेतात, असे स्टुडंट किती आहे आपल्याजवळ? 120 आहे. म्हणजे ॲटलिस्ट एक तरी घेतात दोन्हीपैकी किंवा ॲटलिस्ट वन ऑफ द टू. एका दोघांपैकी एक. इथं काय लिहू शकतो आपण? ॲटलिस्ट वन ऑफ द टू. ॲटलिस्ट वन ऑफ द टू. वन ऑफ द टू. दोघांपैकी एक. ॲटलिस्ट वन ऑफ द टू. स्टुडंट्स कॅन ड्रिंक, एक तर कॉफी घेतात किंवा टी घेतात की दोन्ही घेतात. ॲटलिस्ट म्हटलं आहे, कमीत कमी एक घेईल. दोन्ही पण घेऊ शकतात. तर असे स्टुडंट किती आपल्याजवळ? 120 आले इथं. तर आपल्याला विचारायला नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू डिड नॉट कॉफी. टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट किती आहे? 125 आहे. तर जे घेत नाही, नंबर ऑफ स्टुडंट्स who do not drink टी और कॉफी. टी और कॉफी दोन्हीपैकी एक पण नाही घेत, असे स्टुडंट किती झाले मग? टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स 125. आणि 120 स्टुडंट एक तर टी घेतात नाही तर कॉफी घेतात. तर 120 वजा केले तर उरले किती स्टुडंट? 5. तर हे जे 5 स्टुडंट आहे, हे काय करतात? कॉफी पण नाही घेत आणि ड्रिंक पण नाही घेत. हे जे 5 स्टुडंट आहे आपलं आन्सर आहे. ओके. जे कॉफी पण नाही घेत आणि टी पण नाही घेत. ओके. अशा प्रकारे तुम्ही सिम्पली बाय द प्रॉपर्टीचा यूज करून
व्यवस्थित एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. नेक्स्ट, इन अ कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम 50 स्टुडंट्स पास इंग्लिश, 50 स्टुडंट इंग्लिश पास करतात. 60 स्टुडंट्स पास मॅथमॅटिक्स, ओके. 40 स्टुडंट्स पास बोथ द सब्जेक्ट्स, ओके. नन ऑफ देम फेल बोथ सब्जेक्ट, कोणीच फेल होत नाही म्हणतात. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स ॲटलिस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. आपल्याला नंबर ऑफ स्टुडंट करायचे जे ॲटलिस्ट एक तरी सब्जेक्ट पास झालेले आहेत. लेट सिंपल, समजा लेट सोल्युशन लास्ट याच्यासारखं सॉल्व करायला लागणार तुम्हाला. लेट ए बी द सेट, ए कोणता सेट आहे, ए बी द सेट ऑफ स्टुडंट्स हू पास इन इंग्लिश. जे इंग्लिशमध्ये पास झाले असे स्टुडंट्स किती आहे, एन ऑफ ए किती आहे आपला 50 आहे. एन ऑफ ए किती आहे, नंबर ऑफ स्टुडंट्स इंग्लिशमध्ये 50 आहे. लेट बी बी द स्टुडंट्स बी बी द स्टुडंट्स हू पास इन मॅथमॅटिक्स, इन मॅथ्समध्ये कोणकोणते, एन ऑफ बी किती झालं मग 60 स्टुडंट्स. किती स्टुडंट आहे 60. 40 स्टुडंट्स दोन्ही सब्जेक्टमध्ये आहे, बोथ स्टुडंट्स पास इन बोथमध्ये म्हणजेच त्याचा अर्थ काय होते, नंबर ऑफ स्टुडंट्स ए इंटरसेक्शन बी दोन्हीमध्ये, मॅथ्समध्ये आणि इंग्लिशमध्ये कॉमन आहे की मॅथ्समध्ये पण पास झाले आहे स्टुडंट आणि इंग्लिशमध्ये पण पास झाले. कॉमन स्टुडंट कोण किती आहे, दोन्ही याच्यात पास होणारे ए इंटरसेक्शन. कशाने रिप्रेझेंट करतो, कॉमन एलिमेंट आपण इंटरसेक्शन जातं. ए एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी किती स्टुडंट्स आहे आपल्याला 40, ओके 40. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हू ॲटलिस्ट इन वन सब्जेक्ट, एका सब्जेक्टमध्ये तरी पास झाले पाहिजे. नंबर ऑफ स्टुडंट्स who pass at least one in subject, in one of the subjects काढायचं आहे आपल्याला. कशानं काढू, एका सब्जेक्टमध्ये पास झाले पाहिजे म्हणजे युनियन, एक तर इंग्लिशमध्ये झाले पाहिजे, मॅथ्समध्ये किंवा दोघांमध्ये. या सर्व इंग्लिशमध्ये, मॅथ्समध्ये किंवा दोघांमध्ये, म्हणजे एक तर इंग्लिशमध्ये पास असले पाहिजे ए स्टुडंट, बी मधलाही स्टुडंट असला पाहिजे, ए मधलाही स्टुडंट असला चालते. तर नंबर ऑफ स्टुडंट्स ए युनियन बी. युनियन म्हणजे काय, ए मधले पण स्टुडंट आणि बी मधले पण स्टुडंट, म्हणजे इंग्लिश पास झालेली पाहिजे, मॅथ्स पास झालेली पाहिजे, दोन्ही पास असले तरी चालते. एक सब्जेक्ट असला दोन्ही पास असले तरी चालते. तर काय लिहू शकतो आपण, बाय द प्रॉपर्टी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ए इंटरसेक्शन बी. एन ऑफ ए किती आहे आपल्याजवळ 50 आहे, प्लस 60 मायनस 40, 110 मायनस 40 इज इक्वल टू 70. तो आपला फाइनल आंसर एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 70. The number of students who pass at least in one subject is 70. Answer 70 students. जे एका तरी सब्जेक्टमध्ये पास झाले आहे. दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट, a survey was conducted to know the hobby of 220 students of a class X, class 9th
आउट ऑफ विच 130 स्टुडंट्स इन्फॉर्म अबाउट देअर हॉबी ॲज रॉक क्लाइम्बिंग. 130 स्टुडंट रॉक क्लाइम्बिंगमध्ये आहे. 180 स्टुडंट्स इन्फॉर्म अबाउट देअर हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग आणि 110 स्टुडंट्स फॉलोज बोथ द हॉबीज. 110 स्टुडंट्स सर्व काही फॉलो करतात. देन हाऊ मेनी स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी ऑफ द हॉबीज. कोणतीच हॉबी नाही आहे ते काढायचं. हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलो रॉक क्लाइम्बिंग हॉबी अँड हाऊ मेनी स्टुडंट्स वॉचिंग फॉलो ओनली स्काय वॉचिंग. फक्त स्काय वॉचिंग हॉबी कोणाकोणाला पाळायची आहे हे आपल्याला इथं काढायचं आहे. तर सिम्पल आहे, लास्ट एक्झाम्पल प्रमाणेच आहे, काही अलग नाही आहे याच्यातही. सोल्युशन सोल्युशन ए काय दिलेलं आहे, अ सर्वे ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती आहे, टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती आपल्याजवळ 220. ओके, 220 आपल्याजवळ टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहे. आउट ऑफ विच 130 students inform hobby is rock climbing. Let A be the set, same A be the set of students who inform hobby as a rock climbing हॉबी असली पाहिजे त्यांची. ओके, रॉक क्लाइम्बिंग हॉबी आहे. किती जण आहे असे, एन ऑफ ए किती स्टुडंट्स आहे आपले 130 स्टुडंट्सची हॉबी रॉक क्लाइम्बिंग आहे. आणि बी बी द सेट ऑफ स्टुडंट्स who inform हॉबी ॲज, कोणती हॉबी सांगितली त्यांना, स्काय वॉचिंग हॉबी आहे त्यांची. ओके, स्काय वॉचिंग हॉबी आहे. स्काय वॉचिंग हॉबीवाले किती आहे, एन ऑफ बी 180 स्टुडंट्स. बोथ हॉबीवाले किती आहे, बोथ हॉबीवाले आपण पाहिलं ज्यांचे बोथ असतात ते इंटरसेक्शन असतात, की दोन्हीकडे ते कॉमन आहेत, असेवाले किती आहे 110 स्टुडंट्स ऑफ बोथ द हॉबीज. ओके, चला आता आपल्याला पहिले काय काढायला लागेल, ॲटलिस्ट एखादी हॉबी कोणाला आहे तेवढे स्टुडंट काढायला लागेल. त्यानंतर कोणतीच हॉबी जे फॉलो करत नाही ते मिळू शकतात. ॲटलिस्ट एक हॉबी कोणाला आहे ते काढू आपण. लेट ॲटलिस्ट एक हॉबी कोणाला आहे तेवढं काढू आपण. ॲटलिस्ट लेट ते कशाला निघल, ॲटलिस्ट वन ऑफ द हॉबी एखादी तरी हॉबी असली पाहिजे. ते कशाला निघल, एन ऑफ ए युनियन बी, दोनपैकी एक तर रॉक क्लाइम्बिंग किंवा स्काय वॉचिंग. ए युनियन बी ना आपली हॉबी निघते. तर आपण पुढे काय लिहू शकतो मग, एन ऑफ ए युनियन बी प्रॉपर्टीनं काय लिहू शकतो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, एन ऑफ ए किती आहे 130, एन ऑफ बी किती आहे 180, एन ऑफ ए 130, एन ऑफ बी 180 मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 110. 130 आणि 280 310 वजा 110 म्हणजे किती झाले 200.
म्हणजे एन ऑफ ए युनियन बी किती झालं, म्हणजे ॲटलिस्ट एक हॉबी जरी असली पाहिजे, ॲटलिस्ट वन हॉबी, ॲटलिस्ट वन हॉबी, एक जरी हॉबी असली पाहिजे. पण टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट किती आहे, 220 आहे. तर ज्यांना कोणतीच हॉबी नाही आहे, दोज स्टुडंट्स डू नॉट हॅव हॉबी, डू नॉट हॅव हॉबी, एक पण हॉबी नाही आहे असे स्टुडंट किती राहिले मग, टोटल किती आहे आपल्याजवळ 220. आणि एक जरी हॉबी असणारे स्टुडंट किती आपल्याजवळ, एक जरी हॉबी असणारे 200. तर 120 - 200, तसे स्टुडंट किती झाले आपल्याजवळ 20 स्टुडंटला कोणतीच हॉबी नाही आहे, 20 स्टुडंटला कोणतीच हॉबी नाही आहे. नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला, आता नेक्स्ट काढायचं आहे आपल्याला. देन हाऊ मेनी हॉबी ऑफ रॉक क्लाइम्बिंग ओनली, फक्त रॉक क्लाइम्बिंग कोणाला असणार आहे, रॉक क्लाइम्बिंग, फक्त रॉक क्लाइम्बिंग. रॉक क्लाइम्बिंगचे स्टुडंट किती आहे आपल्याजवळ, 180. नाही सॉरी, रॉक क्लाइम्बिंगचे स्टुडंट किती आहे, एन ऑफ ए किती आहे 130. त्यामधले 110 स्टुडंट काय करतात, त्यामधले 110 स्टुडंट काय करतात, दोन्ही हॉबी फॉलो करतात. त्यामधले 110 स्टुडंट दोन्ही हॉबी. तर किती स्टुडंट उरले रॉक क्लाइम्बिंगला, ओनली रॉक क्लाइम्बिंगला किती स्टुडंट उरले, 20. ओके, ओनली रॉक क्लाइम्बिंगला स्टुडंट किती उरले, 20. आणि नेक्स्ट ओनली स्काय वॉचिंगला किती उरणार मग, ओनली स्काय वॉचिंग, टोटल स्टुडंट किती आहे स्काय वॉचिंग वाले, 180. स्काय वॉचिंग वाले 180. 110 स्टुडंट्स त्यातले दोन्ही करतात, 110 स्टुडंट दोन्ही करतात, स्काय वॉचिंग पण करतात आणि रॉक क्लाइम्बिंग पण करतात. तर उरले किती, 70. 70 इज द आन्सर. दिस आणि दिस इज द आन्सर्स ऑफ अवर गिवन क्वेश्चन्स. ओके, सिम्पल वन. टोटल स्टुडंट्स 220 आहे, 130 त्यातले रॉक क्लाइम्बिंग करतात, 180 स्काय वॉचिंग करतात आणि 110 दोन्ही हॉबी फॉलो करतात. तर फॉर्म्युला यूज केला गिवन प्रॉपर्टी याला, ज्यातला ॲटलिस्ट एक जरी हॉबी असणारे किती स्टुडंट आहेत, 200 मध्ये एक जरी हॉबी आहे, ॲटलिस्ट वन हॉबी. मग ज्यांना एकही हॉबी नाही आहे असे किती, जे 220 स्टुडंट आहेत त्यापैकी 200 स्टुडंटला कोणती तरी हॉबी आहे, तर 20 स्टुडंट जे उरले त्यांना कोणती ना कोणती हॉबी नाही आहे, कोणतीच हॉबी नाही आहे. मग ओनली रॉक क्लाइम्बिंग किती आहे, 130 - 110, कारण कोण 130 टोटल रॉक क्लाइम्बिंगवाले आहे आणि 110 वाले दोन्ही आहे, रॉक क्लाइम्बिंग करतात स्काय वॉचिंग पण करतात. टोटल 20 काय झाले, फक्त रॉक क्लाइम्बिंग करतात आणि स्काय वॉचिंग तर 70. अशा प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नेक्स्ट 5th नंबर एक्झाम्पल, इझी वन आहे. सेट ए कोणता आहे आपला, सेट ए कोणता आहे याच्यातला, सेट ए हा एक्स वाय झेड आणि हे टोटल सर्कल एम आणि एन, एम आणि एन. नेक्स्ट बी, सेट बी कोणता आहे, बी वाला सर्कल कोणता आहे, हा वाला आपला बी सर्कल आहे. त्यामध्ये कोणते आहे, पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एम आणि एन. ओके, नंतर ए युनियन बी, थर्ड नंबर ए युनियन बी. युनियन म्हणजे सर्व एलिमेंट, हे पण ए मधले आणि बी मधले सर्व एलिमेंट. तर कोणकोणते, एक्स वाय झेड एम एन एम. रिपिटिशन नाही पाहिजे, ए मध्ये असेल बी मध्ये असेल तर रिपिटिशन नाही, एकदाच लिहायचा. पी क्यू आणि आर, ए युनियन बी एवढे एलिमेंट याच्यात आहे. ओके, नंतर फोर्थ ए डॅश, जे ए मध्ये नाही आहेत, जे ए मध्ये नाही आहे,
यामध्ये नसले पाहिजे. तर यामध्ये कोणकोणते नाही आहे? पी, क्यू, आर आणि टी आणि एस. पी, क्यू, आर आणि टी आणि एस. पी, क्यू, आर, टी आणि एस नाही आहे. पी, क्यू, आर, टी आणि एस नाही आहे, म्हणजे ए कॉम्प्लिमेंट. नेक्स्ट बी कॉम्प्लिमेंट सेम, जे बी मध्ये नाही आहेत. बी मध्ये कोण नाही आहे? एवढे एलिमेंट बी मध्ये नाही आहे. एक्स, वाय, झेड आणि एस, टी. एक्स, वाय, झेड आणि एस आणि टी. नंतर ए युनियन बी इंटरसेक्शन. ए युनियन बी इंटरसेक्शन चा कॉम्प्लिमेंट. याचा कॉम्प्लिमेंट काय येईल? या दोन्हीमध्ये नसले पाहिजे, याच्यातही नसलं पाहिजे आणि याच्यातही. या दोन्हीमध्ये कोण नाही आहे? यस आणि टी. यस आणि टी. तर अशा प्रकारे सिम्पली तुम्ही वेन डायग्रामचा यूज करून हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. सिम्पल होतं हे एक्झाम्पल. तर ओके, अशा प्रकारे आपण सेट या फर्स्ट क्लास 9च्या मॅथमॅटिक्स पार्ट 1चा चॅप्टरचे प्रॅक्टिस सेट आणि प्रॉब्लेम सेट इथे कव्हर केलेले आहे. जेवढे प्रॉब्लेम्स तुम्ही जास्त सराव कराल तेवढं तुम्हाला इझिली प्रॉब्लेम्स ग्रास होत राहील. तर येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये चॅप्टर नंबर 2 आपण स्टार्ट करणार आहोत. तर जरूर अनुज क्लासरूमला शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या व्हिडिओचा जरूर वाट पहा. लवकरच नेक्स्ट चॅप्टर